ओम शांति 5 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे सर्वदा एही निशारे रुह जे आमे संगम जुगी ब्राह्मण अटू। आमे जानिछु जेउ बाबा को समस्ते डाकुछंती से आम सम्मुखरे अछंती। सर्वदा एही निशारे रुह जे आमे संगम जुगी ब्राह्मण अटू। आमे जानिछु जेउ बाबा को समस्ते डाकुछंती से आम सम्मुखरे अछंती। प्रश्न जेउ संतान मानकर बुद्धि जोग ठीक थिबो सेमानंकु केउ साक्षात्कार होई चलिबो। जेउ संतान मानकर बुद्धि जोग ठीक थिबो सेमानंकु केउ साक्षात्कार होई चलिबो। उत्तर सत्यजुगी नुआ राजधानी रे कौन कौन सबु हेबो, किपरि आमे स्कूल रे पढ़िबू, पुणी किपरि राज्य संभाळिबू। जेते जेते सत्यजुग निकटतर हेबो सेते सेते एही सबु साक्षात्कार हेबाकू लागिबो। किंतु जेउ मानकर बुद्धि जोग ठीक थिबो, जेउ माने निजर शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाउथिबे, कर्म धंदा करी मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहुथिबे, सेही मानको ही एही सबुर साक्षात्कार हेबो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग रे जो सत्संग हेउछि सेठाकु तो समस्ते निश्चित जाइथिबे। सेठारे वाहे गुरु अथवा रामक नाम नेबा पई कुहा जाय थाए। एठारे पिला माने किछि कहिबार मध्य आवश्यकता नाही, थरे मात्र कहि देइछंती, बारंबार कहिबार दरकार नाही। बाबा मध्य एक, तांकर मुख्य शिक्षा मध्य एक। कौन कहउछंती, पिला माने मोते ही याद कर। प्रथमे साप्ताहिक पाठ्यक्रम सारी पुणी एठारे आसी बसुछंती। आमे जेउ पितांकर संतान अटू तांकु याद करिबाकु हेबो। एकथा मध्य तुमे एबे ब्रह्मा बाबांक द्वारा जानिल जे आम समस्त आत्मा मानकर पिता जणे अटंती। दुनिया एकथा जाने नाही, तुमी जानिछ। आमे सेही बाबांकर संतान अटू, तांको ही समस्ते गॉड फादर कहउछंती। एबे पिता कहउछंती, मु तुमको एही साधारण शरीर रे पढ़ाइबा पई आसुछि। तुमे जानिछ बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसीछंती, आमे तांकर होइछु। बाबा ही आसी पतितरु पावन हेबार रास्ता बताउछंती। एहा सारा दिन बुद्धि रे रहुछि। एमिति तो समस्ते शिव बाबांकर संतान, किंतु एकथा तुमे जानिछ आउ केही जानि नाहंती। तुमे जानिछ आमे हेउछु आत्मा। आमको बाबा निर्देश देउछंती कि मोते मने पकाओ, मो तुमर बेहद्र पिता अटे। समस्ते चित्कार करि चलिछंती कि पतित पावन आस, आमे पतित होई जाइछु। एकथा देह कहु नाही, आत्मा ही शरीर द्वारा कहूछि। 84 जन्म मध्य आत्मा ही नेउछि ना। यह बुद्धि रे रहिबा उचित जे आमे हेउछु अभिनेता। बाबा आमको एबे त्रिकालदर्शी कराइछंती। आदि मध्य अंतर ज्ञान देइछंती। बाबा को ही समस्ते डाकुछंती ना। एबे मध्य भक्त माने कहउछंती, हे प्रभु आस, किंतु तुमे संगम जुगी ब्राह्मण माने कहूछ बाबा तो आसी जाइछंती। एही संगम जुग को मध्य तुमे जानिछ। एही पुरुषोत्तम जुगर गायन हेउछि। पुरुषोत्तम जुग कली जुगर अंत एवं सत्य जुगर आरंभर संधि काल रे हेउछि। सत्य जुगरे सत्पुरुष, कली जुगरे असत्पुरुष रहिथांती। सत्य जुगरे जेउ माने जन्म नै जाइछंती तांकर चित्र रहिछि। एही लक्ष्मी नारायणक चित्र सबुठारु पुरुणा चित्र। एहाठारु पुरुणा चित्र आउ किछि नाही। एपरि तो बहुत मनुष्य बसी फालतू चित्र आदि तैयारी करुछंती। एकथा तुमे जानिछ जे केउ माने आसी एठारे जन्म नेई पुणी जाइछंती। जेपरि तळे अर्थात राजस्थान रो सिरोही जिल्ला रे अंबा अथवा कालिंगर चित्र रहिछि। तेबे एपरि अनेक भुजाधारी केही कोन वास्तव रे होई परिबे? अंबांकर मध्य दुईटी भुजा होइथिबो ना। मनुष्य माने हाथ जोड़ी पूजा करिथांती।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି କିଛି ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ତ କେହି କେହି ମଣିଷ ଛୋଟା କେମ୍ପା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ପୋଷାକ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉଥିବ, ସେତେ ତୁମକୁ ରାଜଧାନୀର ଡ୍ରେସ୍ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିବ। ଦେଖିବ, ଆମେ ଏପରି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏପରି କରୁଛୁ। ସେହିମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ। ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। କର୍ମଧନ୍ଦା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଆଦି ତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ବାସ୍ତବରେ ଅମରନାଥରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କିଏ ବା ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଥିଲ, ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଯେପରି ଘରେ ମା ବାପା ଓ ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଫରକ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହି ରଥକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଏ। କେବେ କେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଳଦ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେବେ ବଳଦ ରହିପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର, ସେ କ'ଣ ବଳଦ ଉପରେ ବସିବେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ, ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ବାକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଭବର କଥା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି, ଆମେ କଳି ଯୁଗରୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିତା କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ, ସନ୍ତାନ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ, ତେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଯିବେ। ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କର ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭୋକରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଭୋକରେ ରହିବେ, ପରେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି, ୟାଦରେ ରହି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିପାରିବେ? ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭୋଜନାଳୟ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାକୁ ତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଫୁଟାଣି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଅଛି ଅଥବା 80% ଯୋଗରେ ରହିଛି। କେହି ହେଲେ ବି ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏକଦମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହୁଛ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ୟାଦ କୁହାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ତୁମେ ଏଠାରେ ୟାଦରେ ବସୁଛ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ୟାଦରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଘୂରି ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଦଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ଡ୍ରିଲ୍ ଟିଚର, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏକଦମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ୟାଦ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ୟାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି? ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ୟାଦ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କାହାର ଉପକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଳା କମି କମି ଚାଲିଛି। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଏବେ କେହି ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ ତାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରେ। ନଚେତ୍ କନ୍ୟାମାନେ କିପରି ବତାଉଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ କମ୍, ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ ଅଧିକ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଭୋଗ ଆଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡର ଅଭିନୟ ହେଉଛି। କିପରି ପବିତ୍ର ହେବ ଏବେ ବାବା ଏକଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା? ପ୍ରକୃତି କହିଥାନ୍ତି ନା, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର କଥା ଶୁଣୁଛ। ସବୁଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଆଦି କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହୁ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଲୌକିକ ରୀତିରେ ତ ବାପ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ପୁଣି ଟିଚର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରା କଳ୍ପ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ବାବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଖିଆଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ନୂଆ ଆତ୍ମା କେହି ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ବୁଝାଯାଇ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହିତ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିରାଟ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଶରୀର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ବସି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ନା। ତୁମକୁ ମୁଁ ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛି, ଏବେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏପରି ନିମିତ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା ସେମାନେ ଆସି ବସିଗଲେ। ମୋତେ ତ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହି ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ କରିବି?
ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣରୁ କମ୍ ପଦ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରି ଦେଖାଅ। ଚୁଁ ଚାଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାନା କର ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଚାନକ କେହି ମରିଗଲେ କ'ଣ ପରିବାରର ଲୋକ ଭୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି କି? କେହି ନା କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ ବାବା ପୁରୁଣା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ମହଲରେ ରହୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ କିଛି ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ହେଉଛି ରମତା ଯୋଗୀ, କାହାର ବି କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିର କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନାବାଜି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନାବାଜି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ପରମାତ୍ମ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁରୂପୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁରୂପୀ ହୁଅ। ବାବା ଯେପରି ବହୁରୂପୀ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାକାରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆକାରୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ପୋଷାକ ବା ଚମକିଲା ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିନିଅ। ତେବେ ସହଜରେ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ବା ବାତାବରଣ ଠାରୁ, ମାୟାର ନିଆଁ ବା ପାଣି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କୌଣସି ବାଧା ଉପଜାଇ ପାରିନଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜକୀୟତାରେ ରହିବା। ଏହି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ରତାର ରାଜକୀୟ ରାଜପୁରୀର ରୟାଲିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ରୟାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ପରିବାରରେ ଆସିପାରିବ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରି ବାବାଙ୍କର ନିକଟଥର କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।